I have no issues. So basically, only you will get some background now noise because I am in the living room where I mean other people are there, so you might get some background noise. If that doesn't create any problem for you, I have no issues. So, so how do you actually activate Matlab? The first thing you do is just go to your desktop, and if you see in your desktop, you will find there is a. Let me just deal with this. So there is this icon. See this particular icon. This is Matlab. Okay, this is a Matlab shortcut. I don't think you. I should advise you, but we have a an official copy of Matlab bought for you through TQIP, and you can access that. To do that, you have to ask your system administrator to configure to put the clients in Matlab, and then there is something called a license server. Okay, there is something called a license server. The license server is something which uses allows you to use the Matlab across the campus, and there are a certain number of licenses in much the same way you might have used the authenticate. Okay, so there are certain live license server issues. So as you do, when you switch it on, you will find that there is this Matlab command window, and I am in a with this command window. It first comes to the C drive where Matlab is located, and Matlab is located in some of the C drive somewhere. I think Matlab is located here. The file is called polyspace over here, and as it is called polyspace, it will first show you this polyspace, and then there are files 201A. This is the default folder. It goes to bin, and as you go, and then it goes to bin and all that. Okay, so where Matlab is located. Now you have to choose a particular directory where your files are located, and if you want to choose that particular open that particular file, how do you do it? You do it by using the changing the directory over here and choosing using the drop down. So here I am, and I am going to choose the file where my students have done some work on the ISRO lander, and here it is. And once you are here, so this is the December 2000. This is the folder that we are working on, and as you can find, that there are a series of files. Now MATLAB files are of two types. Okay, the MATLAB works in the form of a interpreter. There is also a compiler. And do you know what is the difference between an interpreter and a compiler? Hello? Hello? Sir, interpreters are it goes line by line, and Exactly. compiler it actually computes all the line together. Yes, very correct. Very correct. So if you are using a compiler, you will find a .obj file, okay, an object file which is connected to a linker, and the linker produces the executables. So I believe in electrical engineering you have done a bit of microprocessors and also a bit of computer organization and architecture. If you have done computer organization and architecture, you know that there are certain library references which are resolved during the linking. You must have done C and C++ programming, right? So C and C++ programming, you have used the development window, right? ID, integrated development environment, where you have to define projects. Have you been taught these things? How to develop modular projects using VC++ or let's say the Bolden C++? Hello? Hello? Sir, actually only C we were taught. No, but how do you build an executable with C? Have you No, done sir. any No, hands-on sir. programming with C and C++? Yes, sir. So what did you do? After you wrote the program, how did you compile it? Sir, build and run.
build and run. So there is a window. So you must have used some software, right? So Ye- that software is what that software. What was that software? Was it Boldland C++ or was it the Microsoft Visual C++? Sir, code blocks. Okay, so you have using code blocks, right? So Yes, sir. then build and run does it for you. But if you are doing, if you are going into software engineering or in the IT, you and if you want to do some hardcore coding, let's say some embedded systems development and all, then this will not suffice. But suffice it to say, MATLAB is the tech version of your code blocks. Okay, so it has certain libraries. It can operate in the in both in the interpreter mode using the command window, and it can also work in it can also work in the compiler mode, wherein you develop a model and then when you start and build and run, it requires a compiler. It usually requires the C compiler, or it requires the MATLAB compiler to generate a code. And this code, you can also see the C code. And if you see the C code, you will be able to find out that you can generate the C code. And you can also write a MATLAB script. But before I do that, let me show you the basics of MATLAB so that you know how to. So just as in any language, you have to have different types of data. You have different data types. Similarly, in MATLAB also you have different data types. Okay. So what are the data types in C? Hello? Sir, integer, float, and Integer, character. float, char, character. 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 ওটা হচ্ছে ক্যারেক্টার। Okay, sir. আচ্ছা, এগুলোর মধ্যে তফাৎ কি বলো তো বাবারা? বল Size, একটা। integer সাইজে is of ইন্টিজারকে the স্টোর করতে কত কত 2 bytes. 2 bytes? ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। Float is the 4 bytes, and the character আর is the ডাবল, ডাবল 5. হলে, ডাবল Sir, হলে 8 bytes. 8 8 বাইট। bytes. এই তো ঠিক। তাহলে এই যে কারেক্ট এই ডেটা টাইপস গুলো, এই ডেটা টাইপস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাটল্যাবের জন্য। হ্যাঁ, data types গুলো MATLAB এর জন্য খুব important, and I can actually define different data types using the MATLAB command window. Okay, আমার যদি কোনো কিছু করতে হয় আমি কমান্ড উইন্ডো দিয়েই করতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন ধরো আমি যদি বলি একটা ইকুয়েশনের রুটস আমি বার করতে চাই। ওকে, লেটস সে দ্যাট আই want to find the roots of an equation. Okay, so I have to define an equation first. Okay, so let's find out how do we do it. বলো একটা ইকুয়েশন বলো, কোয়াড্রেটিক, লিনিয়ার, কিউবিক, যা খুশি, যা প্রাণে চায় বলো। Sir, ax square plus bx plus c. এই তো পাতি হলো। একটা বড় দেখে বল, দুটো কোষে বল না, দুটো কমপ্লেক্স রুট একটা রিয়েল রুট। ওকে, ঠিক আছে, আমরা একটা রুট দেখি কিভাবে একটা একটা ইকুয়েশন নিই, সেটা কিভাবে ম্যাটল্যাবে করব সেটা দেখিয়ে নিই, আর তার আগে পাতি কতগুলো হেল্পও আছে। আচ্ছা, তাহলে এবার ম্যাটল্যাবে যদি কোনো যেমন যে কোনো ইয়েতে আমাদের একটা হেল্প মেনু থাকে, ম্যাটল্যাবেরও কিন্তু সেরকম হেল্প মেনু আছে। হ্যাঁ, আমরা যদি বলি হেল্প, ধর এখানে আমি বললাম হেল্প ইন্ট, তাহলে কিন্তু আমি ইন্টিজারের ব্যাপারে সমস্ত হেল্প পাবো। হ্যাঁ, যে কোনো ফাংশনের জন্য আমি যাই বলি না কেন, আই ক্যান গেট আ হেল্প, অ্যান্ড দেন ইট টেকস আ লিটল টাইম, অফকোর্স, বিকজ আমার কম্পিউটারটা একটু ঝুলেছে আজকে, তো সেই জন্য। আচ্ছা, আমরা একটা ইকুয়েশন ধরি, ধরো আমরা একটা ইকুয়েশন ধরলাম, কি, আমার ইয়ে গেল কোথায়, উইক,
এই যে বোঝা গেছে। তাহলে ধরো স্যার স্ক্রিনটা দেখতে পারছি না। আমার উইক ট্যাবলেটটা কাজ করছে না কেন বুঝতে পারছি না। উইকের স্যার অফ ট্যাবলেট, করে এখন, হ্যাঁ অফ করে। অফ করে অন করবো কেন, এক্ষুনি কাজ হুম। করবে। মঙ্গলযানের কেস, হ্যাঁ এই তো কাজ করেছে। তাহলে ধরা যাক x-3। স্যার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার স্ক্রিনটা স্ক্রিন দেখা, স্ক্রিন দেখা যায়। তো দেখা যাচ্ছে না। ওকে না স্যার। ওকে ওকে ওকে, আবার শেয়ার করছি। এই তো ওই জন্যই হয়নি, ইউর এন্টায়ার স্ক্রিন। এবার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে x-3 আর দুটো কমপ্লেক্স রুট বল। তাই তো, তাহলে এটা কত হলো, x-1 প্লাস জে, x-1 মাইনাস জে কত, তাহলে কি হলো x-3। তাই তো, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই হলো। তাহলে এটাকে আমি যদি ম্যাটল্যাবে ইয়ে করতে চাই, তাহলে এটাকে একটা পলিনোমিয়াল এক্সপ্রেশন হিসেবে দেখাতে হবে। পলিনোমিয়াল করলে কি হবে দেখ, এক্স কিউব মাইনাস 2x² প্লাস 2x, তাই তো, মাইনাস 3x² প্লাস 6x মাইনাস 6। তাহলে এটা হচ্ছে এক্স কিউব মাইনাস 5x² প্লাস 8x মাইনাস 6, ঠিক আছে নাকি ভুল করলাম? হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক স্যার। আছে। ঠিক আছে তো। তাহলে এইটা ম্যাটল্যাবে দেখাতে গেলে একটা অ্যারে হিসেবে দেখাতে হবে। ওকে, সেই অ্যারেটা কিভাবে দেখাবো না, অ্যারেটা দেখাবো এইভাবে। ধরো আর ইকুয়াল টু কোএফিসিয়েন্ট অফ, এটাকে আমরা বলবো a0 বা an x টু দ্য পাওয়ার অফ n প্লাস an মাইনাস 1 x n মাইনাস 1 প্লাস ডট 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 প্লাস a0। তাহলে এখানে আমরা কি দেব, এখানে দেব an মাইনাস 1 a0, তাই তো, এভাবে দেবো তো। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ ইয়েস স্যার। স্যার। তাহলে এইটা আর যদি হয়, তাহলে এখানে আর এর ভ্যালু, এখানে কি কি দেব, এখানে কি হবে, ফার্স্ট টার্ম কি হবে এক্সএন। 1 1, 1 1 1। তারপরের টার্ম কি হবে -5, তারপরের টার্ম কি হবে 8, 8 লাস্ট টার্ম কি হবে minus মাইনাস। 6। ওকে, তাহলে দেখি এবার ম্যাটল্যাবে গিয়ে করা যায় কিনা। টার্মগুলো মনে ছিল, আর ইকুয়াল টু 1 1, দাঁড়াও এক মিনিট, হ্যাঁ আমার একটুখানি ম্যাটল্যাবটা ঝুলাচ্ছে আজকে। ও আমি সরি, এই জন্য ঝুলাচ্ছে। 1, তারপরে কি ছিল -5, তারপরে কি ছিল 8 এইট 8, লাস্টে কি ছিল minus মাইনাস 6। -6।
দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন, দিস ইজ আ পলিনোমিয়াল। হ্যাঁ, কোএফিসিয়েন্টস গুলো যেটা বললাম এখানে, যেই এখানে দিলাম তখন আরটা কিন্তু এই দেখো এই অ্যারেটা দেখিয়ে দিল 1 - 5 2। আমি ভুল করেছি এখানে, কি ভুল করেছি, এটা দিইনি, তাই তো? দিস ইকোজ। আর যদি আমি ইকো বন্ধ করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এটা হয়ে গেল। ওকে, তাহলে আর ইকুয়াল টু, এবার আমি যদি এর রুটস বার করতে চাই, রুটস আর যদি আমি বলি, দেখা যাক কি দেয়। এবার আর আমি অ্যারো দেবো না, কারণ আমি দেখতে চাই রুটস গুলো। এই দেখো, তাহলে রুটস গুলো কি, না রুটস গুলো হচ্ছে 3 1 প্লাস j, 1 + 1 j, that is 1 + j and 1 - j। তাহলে দেখো এই রুটস গুলো পাওয়া গেল। এইবার এই রুটস গুলো, এই ইকুয়েশন গুলো যে কোনো একটা বড় পলিনোমিয়াল ইকুয়েটেড টু জিরো করলে তার যে রুটস গুলো সেগুলো আমি যে কোনো সময় পেয়ে যাব। ওকে, দিস ইজ মাচ ইজিয়ার। সো নাও দিস রিমাইন্ডস আস হাউ উইল উই ডিফাইন ম্যাটল্যাব অ্যারে। হ্যাঁ, ম্যাটল্যাবে একটা অ্যারে, একটা এক্সপ্রেশন এখানে তো এরকম ভাবে ডিফাইন করতে পারি। তাহলে একটা অ্যারে কে কিভাবে ডিফাইন করব, ধরো একটা অ্যারে আমি বললাম ম্যাটল্যাবে, লেটস গো হিয়ার, ক্যান ইউ সি দিস? ওকে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ধরো একটা অ্যারে পেলাম আমি, এ ইকুয়াল টু, বল কত, একটা নাম্বার বল, বল কি বলবো, বল কোনটা, একটা নাম্বার বল না, 1 2 3 যা খুশি বল। ফার্স্ট রোতে কি লিখবো? 0 5 6 0 5 6। সেকেন্ড রোতে কি বলবো? 9 10 11 9 10 11। তারপরে 6 9 5 6 9 5। 0 5 6 9 10 11 6 9 5। এই অ্যারেটা একটু আমাকে মনে করিয়ে দিস আবার, হ্যাঁ, একটু লিখে রেখেও। লেখা হয়ে গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, লিখেছি। আচ্ছা গুড। তাহলে এবার আমি যাই এখানে, এখানে গিয়ে এখানে অ্যারেটাকে ডিফাইন করি। তাহলে এ অ্যারেটা, এ তো অ্যারেটা, তাহলে এ কে আমি কিভাবে ডিফাইন করছি? প্রথম রো কি ছিল? 0 - 5, 5 6 কমার 0 জায়গায় স্পেসও দিতে পারি, 5 6। ওকে, তারপরে রোটা কি ছিল? 9 10 11 9 10 11। তারপরে রোটা কি ছিল? 6 9 5 6 9 5। এবার আমি অ্যারেটা দেখবো, তাই তো? এই অ্যারেটা আমাকে দেখতে হবে, এই অ্যারেই দিয়েছিলাম তো। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার তাহলে আমি যদি বলি এ টি, এবার ট্রান্সপোজ করি, সেটা কিভাবে করব? অটোমেটিক্যালি ট্রান্সপোজড হয়ে গেল, ঠিক আছে। এ আই ইকুয়াল টু ইনভার্স এ, ইনভার্সন হয়ে গেল। ওকে, তারপরে আমি যদি চাই এক্স, এক্স না, স্মল লেটার ডি ইকুয়াল টু ডেট এ, যদি বলি কি হবে, ডিটারমিনেন্ট দিয়ে দিল। তাহলে একটা বড় ডিটারমিনেন্ট, ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট যদি বার করতে হয় সেটা আমাদের কি করে করতে হবে? ওই ডেট এ বললেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা একটা জিনিস বলি, এই যে এই এই যে ম্যাটল্যাবের এই কমান্ডস গুলো,
দেয়ারফর যদি একটা লোড ফ্লো স্টাডি করতে হয় আমাদের, হ্যাঁ, সেটা ম্যাটল্যাবে কত সুবিধা হবে, এই ডিটারমিনেন্ট ইনভার্সন গুলো জিপিতে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মানে এখন বেসিক্স গুলো পড়াচ্ছি, এগুলোর আরো অনেক টেকনিক আছে, স্পার্স ম্যাট্রিক্স, প্যারালাল ম্যাট্রিক্স পরে অনেক রিসার্চ করতে গিয়ে শিখবি, আমি জাস্ট বেসিক গুলো শিখিয়ে দিচ্ছি। তাহলে এবার তাহলে আর ম্যাট্রিক্সের আরো কিছু অপারেশন হতে স্যার পারে। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি ওই মানে আপনি যখন কোনো কিছুর ইনভার্স করছেন বা কোনো কিছুর ট্রান্সপোজ করছেন, তখন ওটার জন্য আলাদা করে কোনো একটা ভেরিয়েবল কি অ্যাজাম করতে হয়? মানে পাশে যেটা আপনি লিখেছেন এ ড্যাশ না বা না 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 না, ইনভার্স অফ এইটা এটা কি? দেখার জন্য এটা একটা ভেরিয়েবলটা অ্যাসাইন্ড হলো, ভেরিয়েবল অ্যাসাইন না করেও আমি করতে পারি। যেমন আমি যদি বলি A ট্রান্সপোজড ইনটু A, ওকে, স্কোয়ার হয়ে গেল, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার। বুঝেছো? হ্যালো। স্যার বুঝেছি, মানে বিভিন্ন রকম কমান্ড দেওয়া যায় তাই তো? হ্যাঁ, ম্যাট্রিক্সের যে বড় 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 যে কমান্ড গুলো, বা আমি যদি এটা বলি আরো অনেক কিছু করা যায়। দেখো এটা একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হয়ে গেল, 0 ½ A + A ট্রান্সপোজ ইজ অলওয়েজ আ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স, তাই না? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটাও তাই থাকলো। এবার কতগুলো স্পেশাল ম্যাট্রিক্স আছে, সেই ম্যাট্রিক্সকে বলা হয় সেই ম্যাট্রিক্স গুলোকে বলা হয় মানে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স। ইউ নো হোয়াট ইজ অ্যান আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স? ইউ নো হোয়াট ইজ অ্যান আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স? SI - A জানো না? Yes, sir. আমি যদি বলি B = I3, তাহলে কি পাবো? an identity matrix of order 3, ওকে। আমি যদি এবার বলি an identity matrix of, আর আবার আমি যদি বলি C = zeros 3, তাহলে কি পাবো? সব কটা জিরো দিয়ে একটা Null ম্যাট্রিক্স। matrix. Yes. যদি আমি বলি D = 1s 3, তাহলে কি পাবো? সব কটা 1। বুঝে গেল? আচ্ছা, এইবার আর একটা জিনিস আছে যেটা খুব মজার, হ্যাঁ, সেটা দেখো। আমি যদি বলি আমি সিম্প না সিমস জানি না, হেল্প, সিমস বললাম। সিম্বলিক মাত্রা টুল বক্স থাকলে আমি সিম্বলিক অ্যালজেব্রাও করতে পারি ম্যাটল্যাবে। দাঁড়া, এটা আবার মানে ডিম সেদ্ধ করতে চলে যায়, মানে এত স্লো হয়ে গেছে। এই তো ঠিক আছে। ধরো আমি বললাম সিমস এস, হ্যাঁ, ডি। ক্লাস নিচ্ছি। তারপরে আমি বললাম তাহলে এই দুটো সিম্বলস হলো এক্স, তারপরে আমি বললাম এস ডি = এস। ওয়ান্স কি যেন বলেছিলাম, আইটা কি যেন বলেছিলাম, বি, তাই তো? বি = I1 বলেছিলাম, বি ছিল তো, তাই না?
হ্যাঁ স্যার। বি ইকুয়াল টু এডি বললাম, এস তাহলে এস ডি কি হওয়া উচিত? এস এস এস। ওকে, দাঁড়াও, তাহলে হচ্ছে এস ডি ইকুয়াল টু এস টি। এই দেখো, তাহলে এস আই হয়ে গেল। এবার এ ম্যাট্রিক্সের একটা ধর, একটা এ ম্যাট্রিক্স ধরি যদি আমি, যার আইগেন ভ্যালুস গুলো হচ্ছে ধর একটা এ ম্যাট্রিক্স, আমি দেখলাম একটা সিস্টেমের এ ম্যাট্রিক্স, বল একটা রুটস গুলো কোথায় কোথায় দেবো, রিয়েল রুটসই বল, -0.5, -1 আর -2, তাই তো? হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। তাহলে আমি বললাম, কি বললাম এখানে, তাহলে এবার আমি যদি বলি এস আই মাইনাস এ বলবো, তাই তো? এ ইকুয়াল টু, তাহলে ডায়াগোনাল হবে, প্রথম রুটটা কি হবে, মাইনাস কত বললাম, 0.5, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে এইটা প্লাস জিরো Yes, পয়েন্ট sir. ফাইভ That জিরো was 0. 0.5 হবে, তারপর একটা জিরো, তারপর এটা জিরো, তারপর এটা হচ্ছে 0 -1 বললাম, তাই তো? তাহলে 0 1 0 হবে, তারপরে একটা হচ্ছে 0 0 2, এই হলো। হ্যাঁ, এ হলো এরকম। তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা দেখি কি হয়। তাহলে এবার আমি যদি বলি এস ডি মাইনাস এ, হ্যাঁ, তাহলে এবার বলি এস টি ইকুয়াল টু ইন এস ডি মাইনাস এ, দেখি কি করতে পারে কিনা। এই দেখো, করে দিল, দেখেছো? It has given you the inverse of SD minus A in symbolic form. Now, if you know the state vectors A, B, C, D, you can easily find out what is the transfer function. এবার আমি যদি বলি, দেখো একটা জিনিস, Q equal to det, হ্যাঁ, ST, দেখ, তাই? এবার বলি roots Q, সেটা কিন্তু পারবে না। হ্যাঁ, কেন পারবে না? কারণ Q is not a polynomial, এই পলিনোমিয়াল এক্সপ্রেশনটাকে কিন্তু আর ফ্যাক্টরাইজ করতে পারবে না। তখন তোমাকে এটাকে যদি তুমি করতে চাও, তাহলে তোমাকে এস এর পলিনোমিয়াল হিসেবে দিতে হবে এবং তার থেকে রুটস গুলো পেতে হবে। এখানে অবশ্য সেটা দেওয়ার কোনো দরকারই নেই, এখান থেকে তুমি পেয়ে যাবে। তাহলে বেসিক্যালি আমাদের যে কোনো কন্ট্রোলের ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন যা খুশি করতে চাই সেগুলো কিন্তু আমরা করতে পারি। এবার এইটা দেখার পরে একটা স্ক্রিপ্ট ডিকোড করি। হ্যাঁ, এই তো অনেকক্ষণ ধরে ভ্যানতারা হলো, তারপরে একটা একটা স্ক্রোপ ডিকোড করি। তার আগে একটা মজার জিনিস কি তোদের দেখাবো? হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। এবার একটা Yes, মজার sir. জিনিস তোদের দেখাই, দাঁড়া। ওকে, এইটা হচ্ছে একটা ম্যাটল্যাব স্ক্রিপ্ট। আমি যেরকম একটা প্রোগ্রাম লিখতে পারি, সেরকম ম্যাটল্যাবে একটা স্ক্রিপ্টও লিখতে পারি। হ্যাঁ, এই দেখো, এই স্ক্রিপ্টটা দেখ। তাহলে কি হচ্ছে, এই বলতো এটা কি করে? প্রথম লাইনটা কি করে, ডি ইকুয়াল টু ইম্পোর্ট ডেটা km16.text। তাহলে আমি ইম্পোর্ট ডেটাটাকে জানি না কি করে, হেল্প দেখি একটুখানি।
আচ্ছা, এটাও কিন্তু আবার কাস্টমাইজেবল, এটা একটু ওপরেও তুলতে পারি আমি, হ্যাঁ চাইলে। যদি এটা আমার বেশি দেখতে ইচ্ছা হয় তাহলে এটা ওপরে তুলবো। এই দেখ, ইম্পোর্ট ডেটা কি করে, একটা ফাইল, টেক্সট ফাইল থেকে ডেটাগুলোকে রিড করে একটা ভেক্টরে। তো আমি এখানে কি করলাম না, ডি বলে একটা অ্যারেতে আমি আমার ভেক্টর ওই ওখান থেকে রিড করলাম, ইম্পোর্ট ডেটা করলাম। ওকে, আর সেখানে ডি এর অনেকগুলো ভ্যালু আছে। ইনফ্যাক্ট এই কেএম ডট টেক্সট ফাইলটা যদি আমরা দেখি, তাহলে সেই কেএম ডট টেক্সট ফাইলটা একটু দেখলেই বোঝা যাবে কিরকম। এই দেখো, এই হচ্ছে আমাদের কে, এইটা হচ্ছে টেক্সট ডেটা। এই টেক্সট ডেটার কটা কলম আছে, কটা কলম আছে? হ্যালো, 5 sir. 5 কলমস আছে। আচ্ছা, 5টা কলম। আর আমাদের ইয়ে কটা আছে তাহলে, আর অ্যারেও আছে ওরকম। আমাকে কিচ্ছু করতে হবে না, আমি যদি ডি বলে দিই, এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাম্বার অফ কলমস আর লোডেড, লোডেড হয়ে যাবে। এবং তার থেকে কোনো একটা কলমকে অল্ট ইকুয়াল টু ডি হ্যাশ 3, তার মানে দ্য থার্ড কলম গোজ টু অল্ট, the fourth column goes to xd, and fifth column goes to yd. Okay, and these are all Hebrew to me. So what I want to do is I want to run this file and first see something. I want to plot this data. Can I plot this data? Yes, I can plot this data. And how does it look? What does it say? Suppose I want a three-dimensional plot. So what I do is plot 3 xd yd and alt, which is zd. এটা হচ্ছে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল প্লট ডিনোট করে। ওকে, সিমিলারলি আমি একটা সারফেসও কিন্তু জেনারেট করতে পারি। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, স্যার। আমরা একটা সারফেসও জেনারেট করতে পারি। ধরো আমরা একটা প্যারামিটারের রেসপেক্টে, হ্যাঁ, দুটো একটা প্রত্যেক একটা ডিফারেন্ট অল্টিটিউডে, ধর একটা টেম্পারেচার, প্রেসার অ্যান্ড লেটস সে ডেন্সিটি। This is basically, okay, if I want to see the grid, what will I do? I will say grid on. The moment I say grid on, আমি এটা grid onটাকে ঠিক করিনি, সিনট্যাকটিক্যাল এরর হয়েছে, ওই জন্য ম্যাটল্যাব নিতে পারিনি। একটু দাঁড়াও। Sorry. If I do grid on, okay, grid on তো হলো না, 3. Okay, so this is the grid on for me to understand how the variables are varying, and I can also generate surfaces. Okay, now this incidentally is a three-dimensional curve. Okay, and this curve is actually, so এবার এই প্রত্যেক কটা কার্ভ, এটা হচ্ছে একটা স্পেসক্রাফটের ট্র্যাজেক্টরি। হ্যাঁ, this is somewhere around the north pole and this is somewhere around the south pole where the spacecraft is going to land. So this spacecraft has been left somewhere around the North Pole, and it is cruising down. It is cruising down, and it is coming down towards the South Pole. This is how it happens. Anyway, so now what is happening is that
এই যে এই এই গ্রিড অন বললে এটা, এবার যদি আমি সেম প্লটের মধ্যে আর একটা সেট অফ ভ্যারিয়েবলস কে প্লট করতে চাই, তাহলে আমাকে বলতে হবে হোল্ড অন। ওকে, হোল্ড অন, তার মানে তখন ভেরিয়েবলটা তখন ওই গ্রাফটা হোল্ড হবে। তাতে আমি আরো তিনটে প্লট করে দেখি, দেখি হয় কিনা। আমি যে অ্যাকচুয়াল ট্র্যাজেক্টরি স্পেসক্রাফটটা চায় সেটাকে দেখি ওয়াই, তাহলে আমি কি বলবো, এখানে আমি আরো তিনটে আমার কাছে আছে, সেটা হচ্ছে সেম গ্রাফে আমি বললাম প্লট 3 এক্স ওয়াই পি ডব্লিউ ওয়াই পি জেড ডব্লিউ পি। ওকে, এবার দেখি কি হয়। ও আই এম সরি 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 সরি, কি ভুল হয়েছে বলো তো, এখানে কমার বদলে ডট পড়ে গেছে। বাই দ্য ওয়ে, ডট হলে কি হতো বলতো? হ্যালো, এই দুটো একেবারে একই কার্ভে এসে গেছে, কিন্তু যদি আমি অন্য আর একটা কার্ভে আঁকতে চাই কিছু, হ্যাঁ, তখন আমি কি করব? যেই নিউ ফিগার করব আর একটা প্লট চলে এলো। ওকে, সেই প্লটে আবার আমি যদি অন্য কিছু আঁকতে চাই সেটা করতে পারবো। ধরো আমি এখানে ভেলোসিটিটা আঁকতে চাই, প্লট 3 vxc vyc vzc. Okay, let's see what it gives. It gives me another plot. VZC নেই, VHC এই তো VZC। ও আচ্ছা, VXZ হয়ে গেছে সেজন্য হয়নি। ওকে, এগুলো কিন্তু কেস সেন্সিটিভ। ওকে, এই দেখো ভেলোসিটি ওয়েভ পয়েন্টস গুলো দেখিয়ে দিচ্ছে কিরকম ভাবে ভেলোসিটিটা চেঞ্জ করে। ওকে, তাহলে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এর সাথে আলটিমেটলি এই ভেলোসিটিটা এখান থেকে শুরু হয়ে এই যে -50 থেকে শুরু হয়ে দুটোই কিন্তু জিরোতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা টাইমের রেসপেক্টে নয়, ভিএক্স ভিওয়াই আর ভিজেড তিনটে কিভাবে ভ্যারি করছে স্টার্টিং ফ্রম পার্টিকুলার পয়েন্ট সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে। একদিকে বাড়লো, বেড়ে তারপরে আস্তে আস্তে আবার কমলো, কমে আবার বেরোলো। -25 থেকে জেড ভেলোসিটিটা 50-তে এলো, অলমোস্ট 50-র কাছে চলে এলো, পরে এসে আবার এরকম ভাবে গেল, গিয়ে বেরিয়ে একদম আস্তে আস্তে জিরোতে নেমে গিয়ে জেডটা। তাহলে স্পেসক্রাফটটা কি করছে, প্রথমে একটু অ্যাক্সিলারেট করছে, অ্যাক্সিলারেট করে একটু এদিকে যাচ্ছে, প্রথমে অল্টিটিউডের দিক থেকে জেড ডিরেকশনে অ্যাক্সিলারেট করছে, তারপরে একটু নেগেটিভ এক্স ওয়াই এর ডিরেকশনে এক্স এর ডিরেকশনে যাচ্ছে, তারপরে নেগেটিভ ওয়াই এর দিকে খুব বেশি জোরে যাচ্ছে, তারপরে গিয়ে জেডে যাচ্ছে। এইটাই হচ্ছে স্পেসক্রাফটার trajectory which matches the trajectory we have seen. Okay, so now with this, this is the way you represent graphs, this is the way you represent plots. You can also directly represent the transfer functions. Okay, so let us see how do I represent transfer functions with and without delay. আচ্ছা, একটা ট্রান্সফার ফাংশন কিভাবে রিপ্রেজেন্টেড হয়? ট্রান্সফার ফাংশন কিভাবে রিপ্রেজেন্টেড হয় বলতো? মানে জেনারেল রিপ্রেজেন্টেশন অফ আ ট্রান্সফার ফাংশন কি হয়? পিএস বাই কিউএস, তাই তো? হ্যালো, পিএস বাই কিউএস হয়। হ্যাঁ স্যার। তো পিএসটা কি হয়? পিএসটা ধরো বি এ দিয়ে যদি বলি বা বি দিয়ে যদি বলি, তাহলে বি এম এস টু দ্য পাওয়ার অফ এম
plus bm minus 1 s to the power of m minus 1 plus b0. এই ঠিক আছে, তাহলে বলতো কেন m লেস দেন ইকুয়াল টু n হয়, বল। তো পড়ায়নি এটা তোদের? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আচ্ছা সরাই। বল m লেস দেন n কেন হয়? ফর মোস্ট প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেমস m লেস দেন n কেন? তোদের কন্ট্রোল সিস্টেমে এটা পড়ায়নি? হ্যালো, তুই দেখ না, একটা ফিজিক্যাল সিস্টেম, ফার্স্ট অর্ডার সিস্টেম, তাই তো? ওপরে পলিনোমিয়ালের ডিগ্রি কত? অর্ডার কত, সরি, ওপরে পলিনোমিয়ালের অর্ডার কত? 0। তলার পলিনোমিয়ালের 1। আচ্ছা, তাহলে তা যদি হয়, তাহলে অ্যাজ এস টেন্স টু ইনফিনিটি, মানে এস মানে কি জে ওমেগা, তাই তো? টেন্স টু ইনফিনিটি, তখন গেইন কি হবে? মডিউলাস অফ জি জে ওমেগা কি করবে? টেন্স টু 0। 0, রাইট, তাই তো? আর ফেজ অফ জি জে ওমেগা কি হবে? টেন্স টু মাইনাস 90 ডিগ্রি, রাইট, কারেক্ট। তাহলে এই যে জে ওমেগা টেন্স টু 1, এবার যেই জে ওমেগা টেন্স টু অ্যাঙ্গেল অফ জি জে ওমেগা টেন্স টুয়ার্ড 0 হলো, তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে, কেন হয় না, একটা ফিজিক্যাল সিস্টেমে যদি একটা সাইন, এই একটা ইন্ট যদি থাকে, তার একটা ইনার্শিয়া আছে, তাহলে প্রথমে যদি একটা সাইনুসয়েডাল ডিস্টারবেন্স দিই, তাহলে আপ টু আ সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি ইট ইজ গোয়িং টু কিপ উইথ দ্য ইন ফেজ উইথ দিস, অ্যাজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ইনক্রিজড, because of the lag it's going to cause a lag, the phase is going to lag, and also the amplitude is also going to reduce because of its inertia. So therefore most physical systems have a low pass filter characteristics, low pass filter, আমরা সিগন্যাল প্রসেসিং এ বলি ফিল্টার characteristics. এটা দেখ, this is a low pass filter. Smaller the frequency, higher the gain, higher the frequency, lower the gain. So most physical systems have a low pass filter characteristics. So let's see how do we represent this system by a transfer function. First with delay, without delay, and then with delay. Okay, let's try this. তাহলে একটা উপরে একটা 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 ট্রান্সফার ফাংশন বল, পিএস বল কি হবে? পি ইকুয়াল টু কি বলবো বল, ওপরে পি বল কি হবে? একটা ট্রান্সফার ফাংশন বল। হ্যালো, তার উপরে 3s প্লাস 1। কে বাই টি এস প্লাস 1,
তাই করবো না, একটু খটোমটো দে। এই তো মানে পাতি হয়ে গেল, একটু ভালো দেখে বল। 3s plus 1 by 3s আচ্ছা, square. আমি ওপরে একটা জিরো দিলাম, s-1, তাই তো? তাহলে আচ্ছা, তাহলে s-1 মানে হচ্ছে 1 - 1, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার তলায় হচ্ছে ধর ড্যাম্পিং দিলাম হচ্ছে কিউ ইকুয়াল টু s² মানে 1, ড্যাম্পিং দিলাম 0.8, 0.8 দেবো। হ্যালো, Okay, sir. তাহলে 2 × 0.8 আর ওমেগা এনও 2 দিলাম, তাহলে কত হলো? 2 × 0.8 ইন্টু 2 কত? 3.2। 4 × 0.8 2 জিটা ওমেগা এন। একটা সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেমের কি 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 ট্রান্সফার ফাংশন হয়? কে বাই s² প্লাস 2 জিটা ওমেগা এন প্লাস এস প্লাস ওমেগা এন স্কোয়ার, তাই তো? হুম। এই হলো। এবার আমি বলছি সিস ইকুয়াল টু pf p, সরি, আর যদি আমি এটাকে একটা ডিসক্রিট টাইম ট্রান্সফার ফাংশন করতে চাই, তাহলে কিভাবে দেখাবো? হেল্প টিএফ দেখলে বুঝতে পারবি। আচ্ছা, এর সাথে একটা ডিল ডিলে দেবো কি? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, বলছি একটা ডিলে দিই, কত সেকেন্ডের ডিলে দেবো? 0.25 এর। ওকে স্যার। তাহলে আমি দেখে নিই কি করে দিতে হয়। হেল্প টিএফ, স্যার, আপনি মিউট আছেন। হ্যাঁ মিউট। আচ্ছা, আমি এটা দেখাচ্ছি, এই জন্য এগুলো ফলো করো। এই যে প্রপার্টিজ টিএফ, ট্রান্সপোর্ট ডিলে দেওয়া যায়, ইনপুট ডিলে দেওয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যাঁ, আবার এটাকে এক্সপো করা যায়। আমি যদি বলি সিস ডি ইকুয়াল টু
exp, হ্যাঁ, মাইনাস 0.25 ইন্টু, দেখা যাক কি হয়। এটা কিন্তু একেবারে প্যাডেজ অ্যাপ্রক্সিমেশন করে দিয়ে দেবে। কিন্তু আমি যদি বলি তাহলে এটা প্যাডেজ কোন অর্ডারের অ্যাপ্রক্সিমেশন? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। এটা প্যাডের কোন অর্ডারের অ্যাপ্রক্সিমেশন? 0th অর্ডার, কোনো পোল অ্যাডেড হয়নি, তাই না? ইএক্সপি 0.25 কে কিভাবে অ্যাপ্রক্সিমেট করেছে? 1 মাইনাস 0.25 করেছে, কারণ যেহেতু 1 এর থেকে অনেক কম। আচ্ছা, আমি এখানে হেল্প দেখতে পাচ্ছি না, হ্যাঁ, তাহলে ইনপুট দিলে আমি যদি না পাই আমি কি করব, কি করে দেখব? এনি আইডিয়া? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, ওই লাইব্রেরিতে গিয়ে কি কি ফাংশন আছে? না, লাইব্রেরিতে গিয়ে কি কি ফাংশন ওরকম ভাবে দেখবো না। ওইভাবে কেন দেখবো? আমি অন্য আরেকটা ভাবে কিভাবে দেখতে পারি বলতো? স্যার ইন্টারনেট। না, সেটা তো বটেই, কিন্তু সেটা করার মতো আমি, মানে আমি, এই যে এইখানে তুমি দেখো, এখানে যদি আমি না পাই তাহলে আমি কি বলবো? যেখানে থাকার কথা সেটা আগে দেখি, টিএফ দেখলাম, দেখার পরে হেল্প টিএফ এর বদলে যদি আমি ডক টিএফ দিই তাহলে আমি টিএফ এর পুরো ডকুমেন্টেশন পাবো, আর ইনপুট দিলে তার থেকে পেয়ে যাবো। ওকে, যেমন ধর আমি যদি বলি ডক টিএফ, হচ্ছে আইও ডিলে, রাইট? ইনপুট ডিলে হচ্ছে ইনপুট ক্যাপিটাল ডিলে। ওকে, তাহলে সেটাকে কিভাবে দিতে হবে? এই যে ইনপুট ডিলে প্রপার্টি। তাহলে দেখি একটুখানি, প্রপার্টি, তাই তো? দেখো, এবার কিন্তু এটা একেবারে ডিলে ফর্মে দিয়ে দিল, সিএসডি। আচ্ছা, আমরা এরকম টাইম ডিলে সিস্টেমকে কি করে ডিল করি, মানে এগুলোর অ্যানালিসিস কি করে করি? হ্যালো? হ্যালো?
হ্যালো, এই কি আমি কি আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। স্যার তাহলে ডিল করি মানে কোনো মানে ইউজ বলছেন, মানে কি করে ইউজ করি বা সেটা কিছু? অ্যানালাইজ করবো কি করে? আমি যদি তোকে বলি এটা তুই ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স প্লট আঁক, তুই কি করে আঁকবি বলতো? সে তো স্যার আহ, প্রথমে ওই পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করে ভেঙে নিয়ে পয়েন্টগুলো ইয়ে করে ওরকম ভাবে করবো স্যার, মানে এ বি এর মানটা বের করে। তাহলে এ বি এর মানটা বের করলে বাবা তোমার এক্সপোনেনশিয়াল টার্মটা দিয়ে কি করবে? গেট এর, দিয়েছিস না দিসনি? কি স্যার? গেট গেট না স্যার দিইনি। ওই জন্যই এই অবস্থা। তোদের কে কন্ট্রোল পড়িয়েছে রে? হ্যাঁ, স্যার আগের সেমিস্টারে তো এসটিসি স্যার ছিলেন, সে কে? আর এসএস ম্যাম আছেন এখন, এস এস কে? স্মিতা স্মিতা? সাধু। হ্যাঁ, সে স্মিতা তো সাধু বেশ ম্যাম। ভালোই, খুবই ভালো। স্যার এগুলো উনি ভালোই পড়ান। আমরা সব সময় যে বুঝি তা নয়, মানে কিছু কমও বুঝি আর কি, এই আর কি। না উনি আচ্ছা, সব না না বলেই না না, দেন। শোন, এগুলো তাহলে গেট দিসনি কি করে হবে? গেটে এবার নাইকুইস্টার একটা খুব সুন্দর প্রবলেম এসেছিল। আচ্ছা তাহলে দেখ, এইটা ইএক্সপি জিরো -0.25 এটাকে জে ওমেগা দিয়ে করলে কি হবে? ই টু দ্য পাওয়ার অফ মাইনাস জে ওমেগা হবে, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে ই টু দ্য পাওয়ার অফ মাইনাস জে ওমেগা সেটা কি করবে না, সেটা সেই ই টু দ্য পাওয়ার অফ মাইনাস জে ওমেগাটা একটা ফেজ ল্যাগ অ্যাড করবে। ওমেগা যত বাড়বে তত ই টু দ্য পাওয়ার অফ মাইনাস জে ওমেগা একটা ফেজ ল্যাগ অ্যাড করবে তো। হ্যাঁ স্যার। তাহলে ফেজ ল্যাগ যদি অ্যাড করে তাহলে এস মাইনাস ওয়ান, আমি যদি এবার একটা এই এস মাইনাস ওয়ান এস স্কোয়ার প্লাস 3.2s+4, এটা তো একটা স্টেবল সিস্টেম, এটার একটাই ওপেন লুপ জিরো আছে, তাই তো? এটার একটা ওপেন লুপ জিরো কোথায়? আচ্ছা, বাই দা ওয়ে, আমরা কিন্তু একটা মজার জিনিস দেখিনি এখনো। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এটা রুট লোকাস দেখতে পারি। রুট লোকাস মনে আছে? হ্যাঁ স্যার। গুড। দেখ, দেখি তো, সিসটা প্রথমে দেখলাম। সরি, একটু বোরিং হয়ে যাচ্ছে কারণ আমার কম্পিউটারটা খুব স্লো হয়ে গেছে হট করে। কি যে হয়েছে কেউ জানে না। ওই ফিগার গুলোকে কাটিয়ে দিই বড়, চুকে গেছে। হ্যাঁ, এসছে আর লোকাসিস না, এখন একটু একটু সময় লাগছে। ঠিক আছে, এবার আমরা রুট লোকাস দেখতে পাবো। রুট লোকাস মানে কি? যখন ফিডব্যাক গেইনটা বাড়াবো তখন ক্লোজ লুপ রুটস গুলো কোন রুটে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে সেইটা যদি আমি দেখতে পাই তাহলে আমার খুব ক্লোজ লুপ সিস্টেমের স্টেবিলিটি সম্বন্ধে বা, ধারণা করতে খুব সুবিধা হবে। হবে কি হবে না? দেখি করা যায় কিনা। তো মিনিটের মধ্যে এই জিনিসগুলো সমস্ত হয়ে যায়। এবার এসছি আর লোকাস, এতক্ষণ পরে কিন্তু এলো কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না কেন? দাঁড়া একটুখানি, হ্যাঁ। আর লোকাস বললাম, রুট। ওকে, তাহলে এবার ধরো আর একটা জিনিস হচ্ছে, এই ধরনের জিনিসকে সিসকে আমরা করতে পারি, কিন্তু সিস ডির আর লোকাস পাবো না, সিসেরই তো আর লোকাস এখনো পেলাম না। যাই হোক, দাঁড়া, তাহলে যদি আমি বলি আর হেল্প আর লোকাস, আর লোকাস দেখি।
এই তো root locus. Okay, so I can do R locus plot. একটা একটু চুলকেছে, বুঝেছিস? এই তো আসছে, ঠিক আছে, root locus আসছে। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, ম্যাটল্যাবে কাজ করতে গিয়ে কিন্তু 21 যদি ইউজ করিস কমসে কম 16 জিবি রাখবি, নাহলে কিচ্ছু হবে না। হ্যাঁ, আমাদের ইয়ের কম্পিউটার গুলো সব 16 জিবি। এই দেখো, তাহলে আমরা রুট লোকাসটা পেয়ে গেলাম। এই দেখো, আবার ওপেন লুপ পোলস টোলস সবকিছু দেখতে পাবো। দেখে নিই একটুখানি কি করে ঠিক হয়েছে কিনা। এবার কি করব, রুট লোকাস দেখতে গেলে আমাদের কি লাগবে, গ্রিড অন করতে হবে, তাই তো? গ্রিডের সুবিধা ড্যাম্পিং ট্যাম্পিং সমস্ত দেখতে পাবো। দেখ, আচ্ছা, এইগুলো কি? এগুলো হচ্ছে ওপেন লুপ পোলস, তাই তো? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। আর ওপেন লুপ জিরো কোথায়? এই হচ্ছে ওপেন লুপ জিরো। তাহলে কি হচ্ছে না, দু পোল থেকে এরকম ভাবে, এই পোল থেকে একটা পয়েন্টে, এই পোল থেকে একটা ব্রাঞ্চ যাচ্ছে, গিয়ে একটা এদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে ওপেন লুপ জিরোতে, আর আরেকটা যাচ্ছে ইনফিনিটিতে। তাহলে বলতো এই সিস্টেমটা কি সব গেনের জন্য স্টেবল হবে? স্যার আনস্টেবল হবে, ইনফিনিটির দিয়ে যাচ্ছে। না, 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 এটা দেখো, এখানে দেখো গেন কত, গেন দেখতে পাবে। ড্যাম্পিং কত, 0.8, তাই তো? তাহলে যেই আমি বেশি, তাহলে এই সিস্টেমটা কি হচ্ছে, এখানে দেখ ড্যাম্পিং কত ওপেন লুপ পোল থেকে। এখানে প্রত্যেক কটা পয়েন্টে আমি ড্যাম্পিং দেখতে পাবো, স্লো সিস্টেম বলে। তাহলে একটা পার্টিকুলার গেনে, তাহলে গেন বাড়ালে কি হবে, ওপেন লুপ পোল থেকে আস্তে আস্তে এদিকে আসছে, আবার এদিকেও ওপেন লুপ পোল থেকে এদিকে যাচ্ছে। এই পয়েন্টটাকে কি বলে, ব্রেক ইন পয়েন্ট, তাই তো? এদিকে একটা ব্রেক ইন আর এদিকে একটা ব্রেক ইন। তাহলে এবার এটা কোথায় যাচ্ছে, সোজা এদিকে যাচ্ছে। তাহলে সাম গেইনের জন্য এই পোর্শনটা, ফর সাম গেইন it will lie on this portion, because this branch as the gain increases will follow this locus of the root, right? Hello? হ্যাঁ স্যার। তাহলে this branch will follow this locus of the root, and I can immediately find out where the roots lie. I can also find out where the which gain makes it unstable. Okay, মানে I can find out very easily, provided this actually traces it, but this is not tracing because of the computer problem. Now how do I therefore treat this system with a delay, যেটা আমি বার করেছি 6D, তার রুট লোকাস কি করে বার করব? কে বলতে পারে? হুম, বল। হ্যালো? কে বলতে পারে, বল। তোদের প্যাডে ফার্স্ট অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন, সেকেন্ড অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন এগুলো পড়িয়েছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, মানে মনে নেই ঠিক, মানে মনে নেই, ঠিক আছে, আচ্ছা আমি একবার সেই পড়িয়ে দিচ্ছি।
মানে আগের ইয়ারের আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি একটুখানি। এগুলো ভুললে কি করে চলবে বাবা, এগুলো ভুললে কি চলে? এগুলো হচ্ছে ব্রেড এন্ড বাটার। কন্ট্রোল শিখছো আর এগুলো শিখবে না, তাহলে কি হয়? এটা শিখতেই হবে। আচ্ছা দেখ, আমাদের এক, সরি, ছাতার মাথা কম্পিউটার, দেখতে পাচ্ছিস? জি হ্যাঁ, স্যার। তাহলে এবার কি হলো, এক হচ্ছে সিস্টেমটা কি বলেছি, সিএসডি, মানে আমি জিএস বললাম, জিএস ইকুয়াল টু এস মাইনাস ওয়ান ই টু দ্য পাওয়ার অফ মাইনাস 0.25 এস এস স্কোয়ার প্লাস 3.2 এস প্লাস 4। কোনো গন্ডগোল? হ্যালো? হ্যাঁ, এটাই ছিল স্যার। বাহ, তাহলে এইটা যদি থেকে থাকে, তাহলে এই যে 0.25 এস, হ্যাঁ, এটাকে দেখলাম এল ইজ ইকুয়াল টু 0.25, খুবই কম। এল ইজ মাচ লেস দেন ওয়ান, তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে এটা কি হলো এবার দেখ, তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি এস মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস 0.25 এস। ওকে, আচ্ছা। তাহলে এইভাবে যদি দেখি দেখি তাহলে এর রুট লোকাসটা কিরকম হবে? তাহলে সেইটাকে আমাকে আগে করতে হবে, এর রুট লোকাসটা। রুট লোকাসটা বার করি, কিভাবে বার করব? এইভাবে বার করব, দুটো ভাবে। ফার্স্টে হচ্ছে আমরা একটা হেল্প নেব, সেটা হচ্ছে আমরা প্যারেজ অ্যাপ্রক্সিমেশনের হেল্প নেব। হেল্প প্যারে, এই দেখো হয়েছে। তাহলে হেল্প প্যারে, আচ্ছা তাহলে এবার আমি যদি বলি সিস ডি জিরো, ওকে, ইকুয়াল টু প্যারে সিস ডি জিরো, কি পাবো? কোনো অ্যাপ্রক্সিমেশনই করেনি, হ্যাঁ। তাহলে এবার সিএসডিটা দেখি, সিএসডি কি দেখিয়েছি, সিএসডি হচ্ছে এটা। এবার আমি ফার্স্ট অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন করছি, তাহলে কি বলবো, সিএসডি ওয়ান ইকুয়াল টু প্যাডে, হ্যাঁ হ্যালো, সিএসডি ওয়ান, দেখি কি হয়। তাহলে এটা কেন এরকম হলো বলতো? এই যে এটা কিভাবে এলো, ওপরে কোয়াড্রেটিক টার্ম চলে এলো, হ্যালো, কি করে এলো, এনি আইডিয়া? স্যার ওই তো ওটা পুরো অ্যাপ্রক্সিমেট করে মাল্টিপ্লাই করেছে। না 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 না, তা করেনি। যেটা করেছে সেটা হচ্ছে এরকম ভাবে না, এই যে এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করে মাল্টিপ্লাই করলে কি এই আসছে? তলায় কি করে আসছে? তলায় তো কিছুই আসছে না। এটা করেছে এইভাবে, দেখ, এইটা যেই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের মধ্যে এই ওমেগাটা যত বাড়বে, তত এই 0.25 এসটা তত বাড়বে। একটা পার্টিকুলার জায়গায় এসে 0.25 এসটা তখন তো আর ওয়ানের সাথে অনেক কম হবে না, তাহলে তখন আর অ্যাপ্রক্সিমেশন তো আর কাজ করবে না, তাই না?
এদিকে দেখ এর যে ন্যাচুরাল ফ্রিকোয়েন্সি সেটা হচ্ছে 2 হার্টস এর মতো, তাহলে ওমেগা হচ্ছে 2 রেডিয়ান্স, তাই তো? তাহলে হ্যাঁ। তা যদি হয় তাহলে পার সেকেন্ড, তাহলে এবার তা যদি হয় তাহলে এসটা যেই বাড়বে তখন একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সির পরে এটা তখন আর কম হবে না, তখন আর কিছুই কাজ হবে না, তখন এই অ্যাপ্রক্সিমেশন ভুল হবে। তাই জন্য আমরা কি করলাম, তখন আমরা আর একটা মজার জিনিস করলাম, সেটা হচ্ছে e⁻⁴ এল এস কে আমরা বললাম e⁻⁻⁻L/2s e⁻⁻L/2s। তাহলে আরো বড় ফ্রিকোয়েন্সি অব্দি যেতে পারলো। হ্যাঁ। তাহলে এটাকে কি করলাম না, এটাকে বললাম e⁻⁻L/2s, তলায় বললাম e⁻⁻L/2s। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি হলো, এটা হচ্ছে 1 - L/2s 1 + L/2s, তাই তো? সেম ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে তা যদি করি, এই তোরা বাইলিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন শিখিসনি, তোদের ডিজিটাল কন্ট্রোল ছিল না? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। তো বাইলিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন শিখিসনি তোরা? কিরে, তাহলে আবার এটার রুট লোকাস প্লট কিন্তু করা যাবে, করি এটার রুট লোকাস প্লট একটু কিরকম দেখতে, দেখবো কি? এই দেখ, তাহলে আবার করি, CSD1 বলেছি তাই তো? তাহলে কি করতে হবে, একই প্লটে করব আমি। তাহলে কি বলবো, হোল্ড অন, তারপরে কি বলবো, CSD1, এই একই জায়গায় করব, তাই তো? দেখি কি দেয়। অনিমা দিয়ে দিয়েছো, দিয়ে দাও। কম্পিউটার ঝুলালে না হেভি রাগ হয়, তাই না? এই দেখ, তাহলে এবার কি হলো, এর একটা ওপেন লুপ পোলও আছে, ওপেন লুপ জিরো আছে। এই পার্টটা দেখ মোটামুটি ওই একই রকম, কিন্তু আগের বার যেরকম হচ্ছিল তা কিন্তু নয়। কেন? কেননা কারণ এর একটা ওপেন লুপ পোল আছে যেটা কিন্তু অনেক দূরে, তাই সেখান থেকে একটা ব্রেক এখান থেকে তাহলে জিরোতে যে এলো সেটা এদিক থেকে একটা এলো, ওদিক থেকে এলো একটা, এটা তাহলে একটা ব্রেক অ্যাওয়ে পয়েন্ট, আর এটা একটা ব্রেক ইন পয়েন্ট, তাই তো? এবার ব্রেক ইন পয়েন্ট থেকে জিরোতে গেল, জিরোতে গিয়ে আবার এখানে চলে এলো। কেন না, ওখানে 3টে পোল, আর ওপরে কটা, দুটো জিরো, দুটো জিরো দেখা যাচ্ছে, আর 3টে পোল। তাহলে এটা কি স্টেবল না আনস্টেবল? হ্যালো, হ্যালো, স্যার স্টেবল, তার কারণ মানে একটা পার্টিকুলার গেইনের পরে এটা আনস্টেবল। এই যে এই গেইনটাতে যখন ইমাজিনারি ক্রস করছে দেখ, গেইন ইকুয়াল টু 14, হ্যাঁ, তখন কি হয়, তখন সিস্টেমটা আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে। 12.3 ফিডব্যাক গেইনটা যেই 12.3, তখন সিস্টেমটা কিন্তু আনস্টেবল হয়ে যাবে, ক্লোজ লুপ সিস্টেমটা আনস্টেবল হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? তো বেসিক্যালি এই প্যারেস অ্যাপ্রক্সিমেশন করে
আমরা রুট লোকাস করতে পারি, আমরা একটা টাইম ডিলে সিস্টেমকে হ্যান্ডেল করতে পারি। আচ্ছা, আমরা কি ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স দেখতে পারি? দেখবো একটুখানি দুটোর। আচ্ছা, দেখি, নাইকুইজ তো দেখতে পারি। নাইকুইজ দেখবো কি? কোনটা দেখবো আগে বল? কোনটা দেখতে ভাল লাগে? ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স। হ্যাঁ, ওটা আমারও খুব ভালো প্রিয়। ছাক্কা নম্বর, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এবার কি করব? ফ্রিকোয়েন্সি করব। ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স দেখার অনেকগুলো জিনিস আছে, হ্যাঁ। একটা হচ্ছে মার্জিন। তাহলে প্রথমে মার্জিন কি দেখাবে? গেইন মার্জিন, ফেজ মার্জিন সব দেখিয়ে দেবে। মানে আমার কম্পিউটার সত্যিই ভগে গেছে। কি যে হয়েছে, র্যামটা দেখতে পাচ্ছি কিনা একটু দেখতে হবে। খুব বোরিং ব্যাপার। ক্লাসে পড়াতে গেলে খুব অসুবিধা হয় না এরকম কম্পিউটার স্লো হয়ে গেলে, বল? আহ, কটা অবধি নেবেন ক্লাস? এই মানে বোর লাগছে কি? তাহলে এক্ষুনি মানে ছেড়ে দিতে পারি, জাস্ট এটা করে ছেড়ে দিই। আমি ভাবছি মানে এমনি মানে, জাস্ট। না না, তাহলে আমি কন্টিনিউ করতে পারি। আই ক্যান কন্টিনিউ হাফ অ্যান আওয়ার মোর, নট অ্যান ইস্যু। শ্যাল আই ডু দ্যাট অর শ্যাল আই স্টপ হিয়ার? হ্যালো? স্যার হ্যালো? আপনার, স্যার আপনার যা ইচ্ছা। ওকে, তো লেটস কন্টিনিউ। মানে তোরা বোর হলে বলিস কিন্তু, বোর হচ্ছিস না তো? হ্যালো? ওসব বোর হলে কি আর বলবি? এই দেখ, এখানে মার্জিন টার্জিন ফেজ মার্জিন ইনফিনিটি, তাই তো হওয়া উচিত সিস্টেমের, তাই তো? এই তো এটা -180, এই কেন এটা? এটা হচ্ছে 180 to -90 ডিগ্রি, আরো বেশি যাওয়া উচিত, তাই না? তো বেসিক্যালি এটা দেখ, 0 to -180 ডিগ্রি এটা ঠিক দেখায়নি। তাই যাই হোক, গেইন মার্জিন ফেজ মার্জিন দুটোই তুই দেখতে পাচ্ছিস এখান থেকে। তাহলে এবার হ্যাঁ, এটা ঠিকই আছে। তাহলে এবার দেখি আমরা মার্জিন সিএসডি। তাহলে তার বদলে আমরা যদি বলি বোর্ডে পিস, দেখ তখন ও অ্যাঙ্গেলটা অন্যভাবে দেখাবে। আচ্ছা এই, হ্যাঁ বোর্ডে ডায়াগ্রাম, না এটাও আচ্ছা এইটা একটা কথা বলে দিই,
এইটা হচ্ছে নন মিনিমাল ফেজ সিস্টেম, S-1 আছে। ওকে, তাহলে নন মিনিমাল ফেজ সিস্টেমের ফেজ ডিফারেন্স, নন মিনিমাল ফেজ আর মিনিমাল ফেজ ডিফারেন্স সিস্টেমের ডিফারেন্স কি? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। একটা নন মিনিমাল ফেজ আর একটা মিনিমাল ফেজ সিস্টেমের ডিফারেন্স কি? একটা 0 to 180 ডিগ্রির মধ্যে থাকে, আর একটা মোর দ্যান 180 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স হয়। এই দেখ, দেখছিস? এই দেখ। So this is a non-minimal phase system and this has a very small gain margin. এখানে আমি আর মার্জিনটা দেখতে পাবো না। মার্জিনটা দেখতে গেলে আমাকে ওই গেইন মার্জিন, ফেজ মার্জিন, গেইন ক্রসওভার ফ্রিকোয়েন্সি সমস্ত দেখতে পাবো। আচ্ছা দিয়ে দেখি তো বোর্ডে। আচ্ছা হোল্ড অন, রিড অন বোর্ডে দিস D1। এবার আগেরটা চলে গেল, দেখ দেখ কিচ্ছু হবে না, ঠিক আছে। হোল্ড অন বোর্ডে দিস D, দুটোই দেখাবে এর মধ্যে। হুম, ডিফারেন্স দেখতে পাবি। তাহলে দেখ এটার ফেজ অনেক বেশি ল্যাগিং। হ্যাঁ, তাহলে এই সিস্টেমটা ডিলে হওয়ার জন্য, ডিলের জন্য দেখ ফেজটা অনেক বেশি ল্যাগিং। আর এটা দেখ এর গেইন মার্জিন অনেক কমে যাবে। আমি যদি মার্জিন বলি তাহলে এর গেইন ক্রসওভার ফ্রিকোয়েন্সি গ্রিড অন বলি, তারা এক মিনিট, গ্রিড অন, তাহলে এর ইয়ে কত, গ্রেন ক্রসওভার ফ্রিকোয়েন্সি কি করে বার করব? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। তাহলে এর গেইন ক্রসওভার ফ্রিকোয়েন্সি বার করতে পারছি না কেন? কারণ এটা হচ্ছে একটা নন মিনিমাল ফেজ সিস্টেম, এর অলরেডি একটা ডিলে আছে, তার উপরে আমি আবার ডিলে দিলাম S-1। যদি আমি বলি তাহলে কি হবে না, S-1 মানে হচ্ছে -1 - S, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ। তার মানে 1 - S এর বা S এর যেটা হতো তার সাথে একটা -1 দিলে, মানে -180 ডিগ্রি দিলে দিয়ে ওটা এসছে। সেই কারণে it is a non-minimal phase system and I cannot determine its I can determine its phase margin and I can see that the system has a very low gain margin and a phase margin. Actually for a non-minimal phase system, uh, root locus is not valid, strictly speaking. Okay, but then let's see this with a minimal phase system. Let's say C is equal to TF, আমি একেবারে এখানেই বললাম, ধরা যাক 0.5, তাই তো? তাহলে আর তলায় হচ্ছে S², 3.24। এবার আমি বললাম বোর্ডে বা মার্জিন, এবার দেখো একই এর মধ্যে করেছি, কিন্তু কি সুন্দর সুন্দর সিস্টেম।
এখানে দেখো, যদি আমি বলি ফোল্ড অফ, ভদ্র সভ্য সিস্টেম, তাই না? 0 থেকে -180 ডিগ্রিতে যাচ্ছে, 0.5, গেইনটা অনেক কম। তাহলে দেখ, গেইন মার্জিনও ইনফিনিটি, ফেজ মার্জিনও ইনফিনিটি। কোনো গেনেই এটা গেইন ইকুয়াল টু -1 আর ফেজ ইকুয়াল টু 180 -180 ডিগ্রি হচ্ছে না। দিস সিস্টেম ইজ টোটালি স্টেবল। এর রুট লোকাসও তাই দেখাবে। হ্যাঁ, এর রুট লোকাস দেখো, it will become oscillatory, but it will not never become unstable. সিস, ও এই তো এখানে দাঁড়া এক মিনিট, হ্যাঁ, এটা ভুল দেখাচ্ছে, এটাকে কাটতে হবে। ওকে, এই যে ভদ্র সভ্য, একটাও জিরো নেই। এখান থেকে ওপেন লুপ পোল থেকে শুরু করলো, দুটোই ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে। তাহলে কি হবে, যত গেইন বাড়াবো সিস্টেমটা তত অসিলেটরি হবে, কারণ ওপরের দিকে গেলে যত ড্যাম্পিং কমবে। হ্যাঁ, তাহলে এই দেখো কিভাবে বুঝতে পারবো ড্যাম্পিং, না আমি যদি গ্রিড অন, এই দেখ, যত ওপর দিকে যাচ্ছিস তত ড্যাম্পিং কমছে, কমছে মানে হচ্ছে, তাহলে একটা ফিডব্যাক দিয়ে, ইউনি ফিডব্যাক দিয়ে তুই যদি গেইনটা বাড়াস, ফিডব্যাক গেইন কি হয়, ওভারশুট বাড়তে থাকে, তাই না? কেন বাড়তে থাকে? এখান থেকে পরিষ্কার, ক্লোজ লুপ পোলস গুলো প্রত্যেক কটা লোয়ার ড্যাম্পিং এর দিকে যায়। তাহলে this is how MATLAB is used to analyze control systems. In the next class, I will teach you how to do state space analysis. In the next class, I will then the class after that, I will teach you how to deal with discrete systems, and then I will teach you Simulink. Okay, থার্ড লেকচারে আমি সিমুলিংকে চলে যাব। সিমুলিংকে, তোদের ল্যাপটপে ম্যাটল্যাব আছে? হ্যাঁ স্যার। বাহ, ক্র্যাকড ভার্সন অফ ম্যাটল্যাব নামিয়ে নে। এগুলো কি তোরা জানতিস যেগুলো পড়ালাম? স্যার বোর্ড প্লট আর রুট লোকাসটাই জানতাম শুধু। শেখানো হয়েছিল? হ্যাঁ, মানে এই না ফাংশন না, ইউজ করা যায় এটা জানতাম। আচ্ছা। আর 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 সেগুলো থেকে স্টেপ স্টেপ রেসপন্স, সেগুলো থেকে তাহলে বলবি তো তোরা, তাহলে আমি এটা আর করতাম না। মানে করা যায় মানে, কিন্তু করে কোনোদিন দেখেছিস কি? হ্যাঁ, আমি স্যার নিজে শিখতে গিয়ে করে দেখে। ও নিজে শিখতে গিয়ে করে দেখেছিস, ঠিক আছে, গুড। আর ইয়ে করা, সিস্টেমের টাইম দিলে? না স্যার। এইবার গেটে একটা খুব সুন্দর প্রশ্ন এসেছিল, যদি এস ইকুয়াল টু জিরোতে একটা পোল কনসিডার নাইকুইস্ট প্লট দেওয়া হয়েছে, তার সাথে বলা হয়েছে এস ইকুয়াল টু জিরোতে আরো আর একটা পোল আছে, তাহলে সেই নাইকুইস্ট প্লটটা কিরকম হবে? তো খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। তো সেইগুলো ক্লিয়ার করতে গেলে এই কনসেপ্ট গুলো লাগবে ম্যাটল্যাবে। হুম, তো আমরা এই যে গেটে পিছিয়ে পড়ছি, তার কারণ হচ্ছে আমরা এই মডার্ন টিচিং টুলস গুলোকে ইউজ করছি না। ঠিক আছে, রাখলাম। ওকে, দাঁড়া, আমি ওই 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 স্ক্রিনে আসছি। হ্যাঁ, ওকে স্যার। সায়ন ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, তাহলে নেক্সট ক্লাসটা স্যার কি আবার তাহলে নেক্সট উইক টিউসডে এরকম করে করবো না নাকি? না না, আমি বলে দেবো, আমি বলে দেবো, এর মধ্যেই নিয়ে নেবো, অত দেরি দরকার নেই। ওকে তার মধ্যেই বলে দেবো, তবে যেদিনই হবে এরকম রাত্রিরে ডিনারের পরে, হ্যাঁ, কারণ ওকে আমার মানে অন্য সময় সময় পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট। তো ওকে স্যার। হ্যাঁ,
তাহলে হ্যাঁ স্যার। ওইটা আবার নেক্সট ক্লাসে আমি ওই ইয়েগুলো করেও অন্যগুলো শেখাবো। ওকে স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, ওকে।